सतनाम श्री वाहिगुरु निमाणियों के मान गुरु निताणियों के ताण गुरु जी गुरु गरीब निवाज तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाल कर कृपा नानक गुण गाए राखो सरमय साड़ी जी मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुद आगे अरदास मैं होर थां नाही जिस पे करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझे ही पास जी गुरु गरीब निवाज आनंद गुण निधान फिरत फिरत प्रभ आया परया ताऊ सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए नानक की प्रभ बेनती ठाकुर बेनती करन जन आयो ठाकुर बेनती करन जन आयो ठाकुर बिनती करन जन आयो ठाकुर बिनती करन जन आयो ठाकुर बिनती करन जन आयो सर्ब सुख आनंद सहज रस सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारो नायो सुनत तुहारो नायो ठाकुर बिनती करन जन आयो ठाकुर बिनती करन जन आयो कृपा निधान सर्व सुख सागर कृपा निधान सुख के सागर कृपा निधान सुख के सागर जस सब में जाको छायो जस सब में जाको छायो ठाकुर बिनती करन जन आयो ठाकुर बिनती करन जन आयो संत संग रंग तुम किए
संत संग रंग तुम किए, अपना आप दृष्टा, अपना आप दृष्टा। नैनो संग संतन की सेवा, चरण झारी के सायो। आठ पहर दर्शन संतन का, सुख नानक ए पायो, सुख नानक ए पायो। ठाकुर बिनती करन जन आयो, ठाकुर बिनती करन जन आयो। सर्ब सुख आनंद सहज रस, सुनत तुहारो नायो, सुनत तुहारो नायो। ठाकुर बिनती करन जन आयो, ठाकुर बिनती करन जन आयो। सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम, सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम। सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम, सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम। कोट अपराध भरे, कोट अपराध भरे, पी तेरे चेरे राम। सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम। दुख हरन कृपा करन मोहन, दुख हरन कृपा करन मोहन। कल कलेस पंजना, सरन तेरी रख ले हो मेरी, सर्ब मन रंजना। सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम, सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम। सुनत पेखत संग सब कै, सुनत पेखत संग सब के, प्रभ नेर हूँ ते नेरे। अरदास नानक सुन स्वामी, रख ले हो घर के चेरे, रख ले हो घर के
ਬੇਨੰਤੀਆ स्वामी मेरे राम। कोट पराध भरे भी तेरे चेरे राम, सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम, सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। ये हो बिनती सुन प्रभ मेरे, सुन प्रभ मेरे। ए हो बिनती सुन प्रभ मेरे, सुन प्रभ मेरे। देह नाम कर, देह नाम कर अपने चेरे, अपने चेरे। एह बिनती सुन प्रभ मेरे, सुन प्रभ मेरे। अपनी शरण राख प्रभ दाते, अपनी शरण राख प्रभ दाते। गुर प्रसाद किनै विरलै जाते। 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 एहो बिनती सुन प्रभ मेरे, सुन प्रभ मेरे। एहो बिनती सुन प्रभ मेरे, सुन प्रभ मेरे। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता। चरण कमल वसै मेरे चीता। चरण कमल वसै मेरे चीता। नानक एक करै अरदास। नानक एक करै अरदास। विसर नाही पूर्ण गुणदास। विसर नाही पूर्ण गुणदास।
बिसर नाही पूरन गुण तास एहो बिनंती सुन प्रभु मेरे सुन प्रभु मेरे एहो बिनंती सुन प्रभु मेरे सुन प्रभु मेरे देह नाम कर देह नाम कर अपने चेहरे अपने चेहरे एहो बिनंती सुन प्रभु मेरे सुन प्रभु मेरे सुन प्रभु मेरे सुन प्रभु मेरे। सतगुर पास बेनंतिया मिले नाम आधारा तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा। भगतां की टेक तू जी मेरे साहिबा भगतां की टेक तू संतां की ओट तू सच्चा सिरजनहारा। सतगुर पास बेनंतिया अपने हर पै बिनती कही है चार पदार्थ आनंद मंगल निद सुख सहज निद लही है सुख सहज निद लही है। दास तेरे की बेनती रिद कर परगार। दास तेरे की बेनती रिद कर परगार। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगार। दास तेरे की बेनती रिद कर परगार। चरण कमल का आसरा प्रभु पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कट सास। कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कट सास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगार। दास तेरे की बेनती रिद कर परगार। मात पिता बंधप तू है मात पिता बंधप तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगार। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगार। दास तेरे की बेनती रिद कर परगार। रिद कर परगार रिद कर परगार।
परम सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ, अपने चित बिरतियां नूं इकागर करके बड़े ही प्यार सहित जिस पास बैठिया सो ही है, सबना दा विसाह शब्द गुर पीरा, गहर गंभीरा दसों ही पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी दे अंदर सीस निभा के प्यार सहित आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। उपरंत फतेह बुलाइए। फतेह अर्ज है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जीओ, जेड़े गुरमुख प्यारे अपने सतगुरु अगे परिपूर्ण परमात्मा अगे अपने इष्ट देव अगे बेनतियां करते ने, उन्हां दीयां बेनतियां सुनिया जांदियां ने ते जो कुछ भी उन्हां दी मनो इच्छा हुंदी है वो वाहिगुरू पूरी करदा है। तो गुरु सवारी साध संगत जी बड़ा जरूरी हुंदा साडे हिरदे दे अंदर वो सिदक, वो विश्वास, वो भरोसा जिहड़ा है वो होना चाहिए है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सो साडा अपना ही परिवार भाई साहब भाई हाकम सिंह जी, उन्होंने सुपुत्र श्रीमान सरदार हरभजन सिंह जी, गुरमेल सिंह जी, तरसेम सिंह जी, उन्होंने फिर अगे जो ये बगीचा है गुरु महाराज जी ने बड़ियां बख्शियां कीतियां हन इन्हां परिवारां दे उत्ते। जो मनो इच्छा सन वो सारियां पूर्ण होईयां। तो अज परिवार ने वाहिगुरू दीयां बख्शियां दा धन्नवाद करदे होया गुरु चरनां दा उठते आसरा लैके श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ गुरुद्वारा बदवाना साहब विखे करवाए ने। भाई साहब जी अरदास करके गए ने तो समाप्ति कर गए ने, ते बाकी कह गए ने कि कुछ समा असीं कीर्तन दी तुहाडी सेवा करिए। दरअसल कीर्तन दे अंदर कोई एक विचार असीं देना हुंदा है। सियाणियां ने आख्या, मैं भी ये गल सुनी है किसी पासों, ज्ञानी बड़े बड़े कथावाचक ने, रोज़ तुसी टीवी ते भी सुन सकते हो, कथा भी हुंदी है, कीर्तन भी हुंदा है, बड़ियां सोहणियां सोहणियां विचारां। पर सज्जनों, उस विद्वान ने आख्या सी जदों किसी एक कीर्तन विच जांदे हो, उथों कोई एक विचार अपने मन विच लैके आओ और उसनूं परपक्क करो भी अज आ गल उत्थे आखी गई। तुसीं अपनी जिंदगी दे अंदर 100 तो भी वध कीर्तन सुन करते होवोगे, उन्हां दे विच कोई 100 विचार भी आउंदे होणगे। भी जे 100 विचार भी तुहाडे मन दे अंदर टिक जाण तां कहिंदे तुसीं ज्ञानी हो सकदे हो। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिंदगी दे मसले अपने आप ही हल करन योग हो जांदे हो। तुहानूं किसी पंडित पांधे कोलों, किसी ज्योतिषी कोलों पुछण दी कोई जरूरत नहीं बाकी रहिंदी। तो गुरु सवारी साध संगत जीओ, अज दे समय दे अंदर आप जी ने जिन्हां शब्दां दा सरवण कीता है, अंतला शब्द सी दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास, चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग घट सास, मात पिता बंधव तू है तू सर्ब निवास, नानक प्रभ शरणागति जां को निर्मल जास, जां को निर्मल जास। गुरु महाराज की बाणी ये संक्षिप्त वार्ता हुंदी है जिहदे विच बड़े थोड़े जे शब्दां दे अंदर गुरु महाराज जी ने अपने बड़े डूंघे भाव प्रगट कीते हुंदे ने। ते कोई सज्जन एक शब्द की कथा करन लग जावे, ज्ञानी एक दो तुकां दा ही जिहड़ा विस्तार है ओह नहीं बयान किया जा सकता। तो इस शब्द दे दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, दास साहब जी उन्होंने एक कवितार्थ करके सुनाउंदा है। कवितार्थ का मतलब हुंदा शब्द दे अर्थ कर कविता विच हो जाने, उसका जो भेद है वो तुहाडे सामने खुला हो जाए। तो आओ गुरु महाराज कहंदे ने, सच्चा पातशाह तेरे दास दी इको ही बेनती है, मेरे हृदय विच आप दा वास होवे, मेरे प्रभु तेरी कृपा दया सदका
ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਗਰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਖਾਸ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀਰਤਨ, ਜਦੋਂ ਧੀ ਕੇਸ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਧੀ ਕੇਸ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਖਾ ਬੰਧਪ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੋ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਮੀਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸਨ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਮੁੜਿਆ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ। ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਮ ਜਾਓ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਕਮਾਵਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵਣਾ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਭਰਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾ ਮਿਟਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰਸਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਰਸਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸੰਜਮ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਪੰਜੇ ਇਹ ਲਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਬਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਪਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਪਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਗਨ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਲਾਭ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬਸ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਕਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਲੰਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੰਕਾ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 100 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚੋ,
ਇੱਕ ਬੀੜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਫਰੀ ਬੀੜ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਖਿਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਸ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਚਿੱਤੋਂ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇ। ਸੁੱਚੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਰੱਖੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤਨ ਮਨ ਦੀ। ਦਸਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਰੇ ਬੁੱਧ ਨਿਰਮਲ ਸਾਬਣ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਭਿਆਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਭਿਆਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੇ। ਤਿਆਗੀ ਝੂਠ ਦਾ ਤੇ ਨਿਰਅਭਿਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਨਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਰੂਸ਼ਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ, ਪਰ ਸੱਜਣੋ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਢਾਬਾ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਨਮਾਨ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲੋਕ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਡੇ ਨਰੋਬੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ
ਗੱਡੀ ਵਿਹਲੀ ਆ ਤੇਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਰਿਦ ਕਰ ਪਰਗਾਸ, ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਰਿਦ ਕਰ ਪਰਗਾਸ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋਖਨ ਕੋ ਨਾਸ। ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਰਿਦ ਕਰ ਪਰਗਾਸ, ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਰਿਦ ਕਰ ਪਰਗਾਸ।